السلام علیکم ناظرین، خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عبد المغنی صدیقی۔ آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی دہلی میں وزیر اعظم سے ملاقات، 10 نمائندگیاں، 12% تحفظات کا ذکر نہیں۔ رمضان کی تربیت کو سال بھر استعمال کرنے بیرسٹر اویسی کی تلقین، ملک میں دستور اور قانون کی بالادستی ہوگی یا پھر ظالموں کا ظلم چلے گا؟ وزیر اعظم جواب دیں، جلسہ یوم القرآن سے صدر مجلس کا خطاب۔ ہفتے کو عید الفطر کے لیے تمام انتظامات مکمل، عیدگاہوں اور مساجد کے پاس پولیس کا غیر معمولی بندوبست، گورنر اور وزیر اعلیٰ کی عوام کو مبارکباد۔ بیٹوں کو چوریوں کے لیے اکسانے والی ماں گرفتار، دونوں سارق بیٹے بھی پولیس کی گرفت میں، 1.5 کلو سونے کے بشمول 70 لاکھ روپے کی مسروقہ اشیاء ضبط۔ سرخیاں آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے وزیر اعظم نریندر مودی سے جمعہ کو ملاقات کی۔ 1 گھنٹہ چلی اس ملاقات میں وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم مودی سے 10 اہم امور پر نمائندگیاں کی ہیں، لیکن مسلمانوں کے 12% تحفظات کی نمائندگی کو بھول گئے یا پھر انہوں نے اس کی ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ حیدرآباد میں نئے سیکریٹریٹ کی تعمیر کے لیے بائسن پولو گراؤنڈ کی اراضی کے حصول کے لیے نمائندگی کی گئی ہے۔ 12% تحفظات کے وعدے کو پورا کرنے کا نریندر مودی نے وزیر اعلیٰ کو تیقن دیا تھا، شاید اسی وجہ سے وزیر اعلیٰ نے اس معاملے میں نمائندگی نہیں کی۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے جمعہ کے دن وزیر اعظم سے ملاقات کرتے ہوئے ریاست کے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کالیشورم پروجیکٹ کے لیے 20,000 کروڑ روپے کی مدد کرنے کی خواہش کی ہے۔ KCR نے تلنگانہ ریاست کے نئے اضلاع اور نئے زونل سسٹم کے قیام بعد اس سلسلے میں صدارتی حکم نامے میں ترمیم کی درخواست کرتے ہوئے نمائندگی کی۔ وزیر اعلیٰ نے ہائی کورٹ کی تقسیم کے تاخیر پر توجہ دلاتے ہوئے کہا کہ اس معاملے میں وزیر اعظم مداخلت کرے تاکہ اس کی یکسوئی جلد سے جلد ہو سکے اور ملازمتوں کا مسئلہ حل ہو۔ KCR نے تلنگانہ کے پسماندہ اضلاع کی ترقی کے لیے جاری کرنے والے فنڈز کی 4تھی قسط کو فوراً جاری کرنے کی درخواست کی ہے۔ تلنگانہ میں انڈین پوسٹ آف مینجمنٹ کو منظوری دینے کا بھی مطالبہ کیا۔ 2013 میں منظور شدہ ITI پروجیکٹ کو منسوخ کرنے کے مرکزی فیصلے کو نامناسب قرار دیا۔ اس پر دوبارہ نظر ثانی کرنے کی درخواست بھی کی۔ کریم نگر شہر میں IIIT کے قیام اور تلنگانہ کے نئے اضلاع میں جواہر نو ودیالیہ تعلیمی اداروں کے قیام کے لیے درخواست کی اور یہ تیقن دیا کہ ان تعلیمی اداروں کے لیے درکار اراضی اور دیگر ضروری سہولیات فراہم کرنے کے لیے ریاستی حکومت پوری طرح تیار ہے۔ شہر میں جمعۃ الوداع کے موقع پر کثیر اجتماعات دیکھے گئے۔ سب سے بڑا اجتماع مکہ مسجد میں دیکھا گیا، جہاں ہزاروں مسلمانوں نے رمضان کے آخری جمعہ کی نماز ادا کی۔ مساجد میں ائمہ نے مسلمانوں کو رمضان کے بعد بھی عبادتوں کو جاری رکھنے، احکام الہی کی پابندی کرنے اور سنت رسول پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی۔ عالم اسلام کی سربلندی اور مسلمانوں کی سلامتی کے لیے رقت انگیز دعائیں کی گئیں۔ جس نے رمضان کو صحیح طریقے سے گزارا، ماہ رمضان کے بعد بھی وہ برابر مساجد کو آباد کرے گا۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی نے تاریخی مکہ مسجد میں جلسے یوم القرآن سے خطاب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ بیرسٹر اویسی نے کہا کہ صحابہ کرام 6 مہینے پہلے سے رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے اور رمضان کے اختتام کے 6 مہینے بعد تک غم میں مبتلا رہتے تھے کہ ایک ماہ مقدس ان سے رخصت ہوا ہے۔ صدر مجلس نے کہا کہ اللہ نے ہمیں ماہ رمضان میں صبر کی تربیت دی ہے اور کل سے باقی مہینوں میں بھی ہم میں صبر برقرار رکھنا چاہیے۔ بیرسٹر اویسی نے نوجوانوں کو شراب، ڈرگز اور زنا سے دور رہنے کی تلقین کی۔ انہوں نے کہا کہ جوانی ڈرگز کے لیے نہیں بلکہ قوم کے لیے فولادی دیوار بننے کے لیے ہے۔ جس گھر کی دیوار گر جاتی ہے، زمانہ اسے راستہ بنا دیتا ہے۔
وہ ماہ مبارک کے آخری دن ہم پہنچ چکے ہیں جو جہنم سے نجات کا دہا تھا. نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو جہنم سے نجات دیا نہیں دیا. وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جس میں اللہ نے شیاطین کو قید کر دیا تھا، جنوں کے گلوں میں اللہ نے توق ڈال کر رکھا تھا. وہ ماہ مبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں. کسی نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ اس رات میں ہزار لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی مغفرت فرمائے گا. تو صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شب قدر ہے کیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، وہ رمضان کی آخری رات یعنی عید الفطر سے پہلے جو رات ہوتی ہے، اس دن اللہ سبحانہ و تعالی اتنے لوگوں کو معاف فرماتا ہے جتنے اس نے ہر رمضان کی ہر رات کو، جتنے لوگوں کو اللہ نے معاف کیا اس 29 دن میں، وہ آج کی رات اللہ ان تمام لوگوں کو معاف کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مزدور کو مزدوری ملنے والی آج کی رات. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آج کی رات کی بھی قدر کرو، کیونکہ جتنے لوگوں عوام، جتنے گناہگاروں کو اللہ نے رمضان کے ہر رات کو معاف کیا تھا، ہر دن کو معاف کیا تھا، اتنے تمام لوگوں کو اللہ آج کی رات معاف کرنے والا ہے. آقا نے فرمایا کہ مزدور کو مزدوری ملنے والی رات. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام نے لکھا کہ اگر جس نے رمضان کو صحیح طریقے سے گزارا، یعنی اس کے دل میں، اس کے عمل میں، اس کے سوچ میں رمضان آ گیا، تو ماہ رمضان کے بعد بھی وہ برابر مسجدوں کو آباد کرے گا. بلکہ علماء کرام نے لکھا کہ اگر کسی کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کے روزے قبول ہو یا نہیں ہوئے، اس کی رمضان کی عبادتیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، تو وہ آنے والے مہینے اور آنے والے سال میں اپنے اعمال کو دیکھ لیں کہ کیا وہی عام اعمال ہم کر رہے نہیں کر رہے. ہاں یقیناً ہم روز رات میں 20 رکعت تراویح کی نماز نہیں پڑھ سکیں گے، ہم ہر دن روزہ نہیں رکھ سکتے، مگر ہم ہفتے میں 1 دن یا 2 دن روزہ رہ سکتے. ہم روز قرآن کا 1 جز نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم 2 یا 3 یا 4 صفحات تو پڑھ سکتے. تو یہ کرنا بہت ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب ام الخبائث ہے، یعنی برائیوں کی جڑ ہے. اگر کوئی خدا نخواستہ شرابی ہے، عادی شرابی ہے، تو حدیث میں آیا کہ اس کو سلام بھی مت کرو. اگر کوئی عادی شرابی ہے اور توبہ نہیں کیا اور دنیا سے چلا گیا، تو حشر کے میدان میں وہ کیسا آئے گا؟ وہ ایسا آئے گا کہ اس کا چہرہ سیاہ ہوگا، اس کی زبان اس کے سینے تک لٹکی ہوئی رہے گی، بدبو آئے گی، لوگ پکار کر کہیں گے شرابی ہے. اور جو شراب، حدیث شریف میں آیا کہ جو شراب پیتا، ہمارے سوسائٹی میں نوجوان آج کل ڈرگز لے رہے ہیں. میں ان ہمارے غیور نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری جوانی ڈرگز کے لیے نہیں اللہ نے دی تم کو. اللہ نے تم کو جوان بنایا میرے غیور نوجوانوں، ڈرگز کے استعمال کے لیے نہیں. راتوں میں میڈیکل شاپ پر جا کر کھانسی کی دوائیں پینے کے لیے نہیں، یا اس کو سونگھنے کے لیے نہیں، گانجا اور حشیش مارنے کے لیے نہیں. نوجوانوں، اللہ نے تم کو جوانی اس لیے دی کیونکہ تم قوم کے فولادی دیوار بن جاؤ باطل طاقتوں کے آگے. اگر نوجوانوں تم ڈرگز میں، شراب میں اپنی جوانی کو برباد کرو گے تو تم قوم کی دیوار ہو، یا قوم کی دیوار گر جائے گی. اور یاد رکھو، جس گھر کی دیوار گر جاتی ہے زمانہ اس کو راستہ بنا دیتا. تو نوجوانوں، تم قوم کے مستقبل بھی ہو، تم اس قوم کی ایسی دیوار ہو، مضبوط دیوار ہو جو باطل طاقتوں کے حملے کو روکتی ہے. تو نوجوانوں، شراب کو چھوڑو، حرام ہے.
حدیث شریف میں آیا کہ جس نے شراب پیا اور نشہ نہیں آیا تو اللہ 40 رات اس کی طرف نظر نہیں کرتا. جس نے شراب پی اس کو نشہ آیا 40 دن 40 رات گیا. 40 دن 40 رات گیا. اپنی جوانی کو بچاؤ, اپنی بڑھاپے کو بچاؤ. اگر کوئی بڑھاپے میں بھی کتے کا پیشاب پی رہا ہے تو بچاؤ. اگر کوئی بوڑھے ہیں, اگر کوئی 50 سال کے ہیں, اگر کوئی 40 سال کے ہیں, انکل گرینڈ فادر مرنے کے دن کبھی بھی آ سکتے, یاد رکھو. تو بچاؤ اپنے آپ کو شیطان سے. تکبر مت کرو. اللہ کو تکبر پسند نہیں. اللہ قرآن میں فرما رہا, اللہ مجھے بھی بچائے غرور و تکبر سے, کیونکہ اگر اسد الدین اویسی یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میں حیدرآباد کا ایم پی ہوں, بات میں کچھ بھی نہیں. میرے بھائی, ذرہ برابر بھی اگر تکبر ہوگا تو جنت میں نہیں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل سے شیطان نکلنے والا ہے, اپنے آپ کو جادوگروں سے بچاؤ. جادوگروں سے بچاؤ, یہ کفر ہے. یاد رکھو, اگر تم کسی جادوگر کے پاس جا کے بول رہے نیمبو کاٹ, کفر ہے. اگر اسلامی حکومت ہوگی تو اس کی سزا گردن مارنا ہے. صدر مجلس نے ملک کے موجودہ حالات بالخصوص رانچی میں حافظ و امام پر حملہ اور پھر جھارکھنڈ میں مویشیوں کی چوری کے شبے میں 2 مسلمانوں کی ہلاکت پر مودی حکومت سے سوال کیا کہ کیا اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوگی یا پھر ظالموں کا ظلم. صدر مجلس نے کہا کہ کیا یہاں دستور چلے گا یا پھر RSS کا ایجنڈا. وزیر اعظم کو اس کا جواب دینا چاہیے. بیرسٹر اویسی نے کشمیر سے متعلق اقوام متحدہ انسانی حقوق کی رپورٹ پر کہا کہ بھلے ہی مودی حکومت سے ہمارے نظریاتی اختلافات ہیں, لیکن ملک کے داخلی معاملے میں کسی دوسروں کی مداخلت قابل قبول نہیں. بیرسٹر اویسی نے کشمیر کے صحافی شجاعت بخاری کے قتل کی مذمت کی. انہوں نے کانگریس کی طرف سے افطار پارٹی میں سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کو مدعو کیے جانے پر کانگریس کے سیکولرزم پر سوال بھی اٹھائے. سری نگر میں جو واقعہ پیش آیا افسوسناک, دردناک, جتنی بھی مذمت کی جائے اس کی کم ہے کہ ایک سینئر صحافی جن کا نام شجاعت بخاری ہے, ہمارے اچھے دوست ہیں, شجاعت بخاری اپنے آفس سے نکل کر روزہ کھولنے کے لیے گھر کو جا رہے تھے تو 3 دہشت گرد آ کر شجاعت بخاری ان کے 2 سیکیورٹی گارڈوں کو گولیاں مار کر ان کو قتل کر دیا, شہید کر دیا. آپ بتائیے کون ہیں یہ لوگ؟ یہ کیسے ظالم ہیں یہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں عید سے 2 دن پہلے ایک سینئر صحافی کو, شجاعت بخاری کو گولی مار کر ہلاک کر دیے. یہ انسان نہیں ہے, شیاطین ہیں جنہوں نے شجاعت بخاری اور ان کے سیکیورٹی گارڈ پر گولیاں چلائیں. تم شیطان کے سب سے بڑے ایجنٹ ہو. تم نے ماہ مبارک میں ایک معصوم انسان کو اور اس کے ساتھ 2 سیکیورٹی گارڈ معصوموں کو گولی مار دی. میرے بھائی, تیسری بات یہ ہے کہ کل اقوام متحدہ کی یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن کی ایک رپورٹ آئی. اس رپورٹ نے یہ کہہ دیا کہ ہندوستان کشمیر میں ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بننا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جمعے کے دن میں نے اپنی دوران تقریر اس بات کو آپ کے سامنے رکھا تھا کہ مسٹر مودی کو کچھ کرنا پڑے گا. اقوام متحدہ کی یہ ہیومن رائٹس حقوق انسانی کی کمیشن کے تعلق سے کچھ کرنا پڑے گا. کل رپورٹ آ گئی. یقیناً یہ مرکزی حکومت کی ایک ڈپلومیٹک فیلئر ضرور ہے, مگر میں اپنی پارٹی کی جانب سے ہماری پارٹی کی پالیسی کو اس بات کو رکھتا ہوں. ہم اقوام متحدہ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے
हमारे मुल्क के अंदरूनी मामलात में मदाखलत करने का। हिंदुस्तान एक जमहूरियत है और रहेगी। हिंदुस्तान में ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिपेंडेंट आजाद है, हिंदुस्तान में अदलिया आजाद है। ये अक़वाम मुत्तहिदा की ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट, अगर तुमको रिपोर्ट देना है तो फलस्तीन के बारे में दो, मस्जिद अक्सा में खून हो रहा है उसके बारे में दो। तुम हिंदुस्तान के अंदर मामलात में आपको कोई अख्तियार नहीं है। हम इस रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा से कहना चाहते हैं कि आप हमारे मुल्क के सॉवरेनिटी का मसला है, हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी का मसला है। मैं नरेंद्र मोदी वजीर आजम का इंशाअल्लाह ताला अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक उसका मुखालिफ रहूंगा, मगर जहां पर मुल्क का मामला आएगा, इख्तिदार पर कोई भी पार्टी हो, हम ये नहीं देखेंगे। मुल्क का मामला आएगा तो पहले मुल्क, बाद में सियासी इख्तिलाफात को देखा जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की इस रिपोर्ट पर हुकूमत से हम कहना चाह रहे हैं, अब शायद जून की 16 और 18 के दरमियान में एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी के बारे में बहस होगी, फिर रेजोल्यूशन के शायद जाएगा वो अक़वाम मुत्तहिदा के पास। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत हिंद के इस मामले में पूरी तायीद करती है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हुकूमत हिंद से इस बात का भी मुतालबा करती है कि कश्मीर में आपको जो कुछ करना चाहिए अमन फैलाने के लिए करिए। 4 साल से आपकी और महबूबा मुफ्ती की हुकूमत है। कौन सी हुकूमत कर रहे हैं आप मिस्टर मोदी? आप और महबूबा मुफ्ती कौन सी हुकूमत कर रहे हैं? क्या हुकूमत है? 4 साल से आप दिल्ली के बादशाह बने हुए हैं और जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती बनी हुई है महारानी बनकर। क्या काम किया आपने? हमारे फौज के अड्डों पर हमले होते हैं, पाकिस्तान से दहशतगर्द घुस जाते हैं, एलओसी से फायरिंग होती है, 10,000 हिंदुस्तान के लोग अपना घर छोड़कर दूसरे मुकामात पर रह रहे हैं। क्या पॉलिसी है आपकी? क्या इक़दामात आप करना चाहते हैं? पिछले 3 साल से आपकी पूरी पॉलिसी नाकाम साबित हुई, मगर यह हुकूक इंसानी की जो रिपोर्ट आई, यूएन ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट के मामले में हम हुकूमत हिंद के साथ हैं। शहर व अज़ला तेलंगाना में हफ्ते को ईद उल फित्र मनाई जाएगी। माह सियाम के 30 रोज़े जुमा को इख्तिताम को पहुंचे। शहर में ईद की नमाज का बड़े पैमाने पर एहतमाम किया गया है। ईदगाह मीर आलम, ईदगाह कदीम मादन्ना पेट, मक्का मस्जिद, ईदगाह बिलाली, ईदगाह गुंबदां कुतुब शाही, ईदगाह चिलकलगुड़ा और मुख्तलिफ मुकामात की ईदगाहों और मसाजिद में नमाज ईद का एहतमाम किया जा रहा है। चंद मसाजिद में ईद की नमाज का 6:30 बजे से ही एहतमाम किया गया है। कई अहम ईदगाहों और मसाजिद में 9 और 10 बजे के औकात रखे गए हैं और आज़म तरीन वक्त 10:45 पर भी नमाज का एहतमाम किया गया है। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने तेलंगाना और आंध्रा के अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी अवाम को मुबारकबाद पेश की और अपने पैगाम में कहा कि ईद उल फित्र भाईचारगी का दर्स देती है। वज़ीर आला ने कहा कि मुक़द्दस रोज़ों के बाद ईद उल फित्र मनाई जा रही है। इन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि ये ईद रियासत की अवाम के लिए खुशहाली का पैगाम लाएगी। दूसरी सियासी जमातों की तरफ से भी ईद उल फित्र की अवाम को मुबारकबाद दी गई है। ईद उल फित्र के मौके पर सिटी पुलिस की तरफ से मुमकिन इंतजाम किए जा रहे हैं। सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुबह 7 बजे से पुलिस का अमला ईदगाहों और मसाजिद के पास तैनात रहेगा। ट्रैफिक के बेहतर बहाव के लिए इंतजाम किए जाएंगे। ईदगाह मीर आलम, ईदगाह मदन्ना पेट, ईदगाह सात गुंबद, मक्का मस्जिद और दूसरी ईदगाहों और मसाजिद के पास भी पुलिस का बंदोबस्त किया जा रहा है। हैदराबाद में ईद उल फितर का सेलिब्रेशन होगा और इसके तहत लोकल पुलिस का जो भी बंदोबस्त है, उसके अलावा हमारे डीजीपी साहब के तरफ से जो फोर्स मिला है उसमें 31 प्लेटून ऑफ TSSB फोर्स और सिविल फोर्स भी जो बाहर से आए हैं दूसरे जिले से, वारंगल, आदिलाबाद, निज़ामाबाद, करीमनगर, ये सब से,
सब मिलाकर हम लोग जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जैसे मीर आलम ईदगाह, 7 टूम्स, मदन्ना पेट, मुगलपुरा, मक्का मस्जिद, ये सब जगह स्पेशल बंदोबस्त होगा। और हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो भी हैं, एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल, एडिशनल सीपी लॉ एंड ऑर्डर DS चौहान, एडिशनल सीपी एडमिन मुरली कृष्णा, DCP DD अविनाश, कमांडेंट होम गार्ड, सभी ऑफिसर कल सुबह 7 o'clock से अलग अलग जगह पे लोकल पुलिस के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए बंदोबस्त करेंगे। ये कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अवाम को ईद उल फित्र की मुबारकबाद दी। अपने प्याम में कमिश्नर पुलिस ने कहा कि रमज़ान में दुआएं कबूल होती हैं और वो इस मुक़द्दस माह में ये दुआ करते हैं कि हमारा शहर पुरअमन और खुशहाल रहे और नौजवानों का मुस्तकबिल ताबनाक रहे। हैदराबाद के अवाम को, हिंदुस्तान के अवाम को और दुनिया में सभी जगह जो हमारे दोस्त हैं, सबको ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 1 महीने के फास्टिंग के बाद आज हम लोग अब ईद उल फितर के दिन पहुँचे हैं। पिछले 1 महीने में रमज़ान का जो पाक महीना था, हैदराबाद में और ख़ास करके पुराने शहर में जो गंगा जमुना तहज़ीब का एक नमूना पेश किया गया, उसे देखकर दिल बहुत खुश होता है। मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले 1 महीनों में हम लोग सब मिलकर इतने अच्छे तरीके से जो रमज़ान को सेलिब्रेट किए, आने वाले समय में ये हम लोगों को बहुत खुशी देगा। ऐसा कहा जाता है कि रमज़ान में जो भी दुआएं आप लोगों ने मांगी हैं वो ज़रूर कबूल होगी। एक बार फिर कमिश्नर होने के नाते आप लोग सब के तरफ से, हैदराबाद आवाम के तरफ से एक बार मैं फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने दुआ करता हूँ कि हमारे शहर को और ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट दें, सबको खुश रखें, बच्चों को अच्छी तालीम दें, जिससे आगे जाकर वो एक देश के अच्छे सिटीज़न बने। गांधी हॉस्पिटल में सीनियर सिटीजन्स को फौरी और बरवक्त इलाज की सहूलत को यकीनी बनाने के लिए नॉर्थ जोन DCP की तरफ से पद्माराव नगर पार्क में इजलास मुनक्किद किया गया। DCP नॉर्थ जोन B सोमती ने इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि पुलिस को सीनियर शहरियों की मदद करते हुए उनकी बरवक्त इलाज को यकीनी बनाना चाहिए। मुअम्मर शहरियों को तवील कतारों में खड़े होने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। मौसर तिब्बी सहूलतों की फराहमी पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। माँ की गोद बच्चों की पहली तरबियत गाह होती है, लेकिन एक ऐसी माँ भी है जो अपने बेटों को चोरी के लिए उकसाया करती है और मसरूक़ा अशिया को फ़रोख्त करते हुए पुरतैश ज़िंदगी गुजारती है। वेस्ट जोन टास्क फोर्स की टीम ने अपने बेटों से सरक़े की वारदातें कराने वाली सना बेगम को गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सना बेगम की शादी 11 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन बाद में इसने अपने शौहर से तलाक ले ली और साल 2000 में एक ऑटो ड्राइवर से शादी की। टोली चौकी के पैरामाउंट कॉलोनी से सना बेगम अपने बच्चों के साथ शाहीन नगर मुंतकिल हुई। पुलिस के मुताबिक साल 2015 से सना बेगम के बेटे सैयद मोहम्मद सैयद साहिल सरक़े की वारदातें अंजाम देते रहे, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। बताया गया है कि सना बेगम के बेटे पॉश कॉलोनीज में मुख्तलिफ मकानात की निशानदेही करते हुए सरक़े की वारदात अंजाम दिया करते थे। बाद में मसरूक़ा अशिया को वो अपनी माँ के हवाले करते, जिसे वो नूरुद्दीन और दूसरों को फ़रोख्त किया करती थी। पुलिस के मुताबिक सना बेगम ने साल 2016 में अपने बेटे सैयद मोहम्मद की सालगिरह पर 5 लाख रुपए की रकम खर्च की थी। मसरूक़ा अशिया से ही इसने अपने बेटों की शादियां भी की। पुलिस ने बताया कि 33 से ज़्यादा सरक़े की वारदातों में ये टोली मुलविस थी। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 1.65 किलो तलाई ज़ेवरात, 80 तोले चांदी और जुमला 70 लाख रुपए की मसरूक़ा अशिया को जब्त कर लिया। टास्क फोर्स के मुलाजिम ख्वाजा वलीउद्दीन ने इस टोली को पकड़ने में अहम रोल अदा किया है और उन्हें कमिश्नर पुलिस की तरफ से अवार्ड भी दिया गया। माधोपुर पुलिस ने बैन रियासती टोली के एक आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। DCP वेंकटेश्वर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 22 साला बेकुल बनिया साइबराबाद पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़े माधोपुर और गच्चीबौली में सरक़े की 7 से ज़्यादा वारदातों में मुलविस था। पुलिस में
23 मई को निखत जावेद नामी खातून ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि 20 मई की रात उनके घर से 40 इंच का टीवी का सरका किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने बैकुल बनिए की शिनाख्त की और इसे 15 जून को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो फातिमा गेस्ट हाउस में खिदमत अंजाम दे रहा था। बताया गया है कि बैकुल बनिया सिक्योरिटी गार्ड की मुलाजिमत भी किया करता था। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 लाख रुपए मालियती मसरूका अशिया को जब्त कर लिया। साइबराबाद पुलिस ने सरकी की वारदातों में मुलविस सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि मंजुला चंद्रशेखर ने नारसंगी, आरसीपुरम, पेट बशीराबाद और दुंडगल पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरकी की 14 वारदातें अंजाम दी थीं। बताया गया है कि चंद्रशेखर बुरी आदतों का आदी था। 2009 में वो अनंतपुर से हैदराबाद मुंतकिल हुआ था। बताया गया है कि गूगल मैप के जरिए सुनसान इलाकों के मकानात की निशानदही करते हुए चंद्रशेखर इसे निशाना बनाया करता था। साइबराबाद और तेलंगाना के बाज़ अजला में चंद्रशेखर शिद्दत से मतलूब था। चंद्रशेखर के कब्जे से 1 किलो गांजे का पैकेट भी दस्तयाब हुआ है। पुलिस ने इसके कब्जे से 30 लाख रुपए मालियती मसरूका जेवरात जब्त किए हैं। 14 जून को इसे नारसंगी के इलाके में गांजों के साथ गिरफ्तार किया गया था। राजेंद्र नगर पुलिस ने भी एक आदि सारिक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि 38 साला जावेद, जो पेशे से ड्राइवर है, गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन और रचागुंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में सरकी की वारदातों में मुलविस था। पुलिस ने जावेद को आरामगढ़ चौराहे के पास मुश्तबा हालत में तहवील में लेकर इस पूछताछ की तो उसने सरकी की वारदातें अंजाम देने का एतराफ़ किया। पुलिस ने जावेद के कब्जे से 4,50,000 रुपए की मसरूका अशिया को जब्त कर लिया। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की दिल्ली में वज़ीर आज़म से मुलाकात, 10 नुमाइंदगियां, 12% तहफ़्फ़ुज़ात का जिक्र नहीं। रमजान की तरबियत को साल भर इस्तेमाल करने बैरिस्टर रवीसी की तलकीन, मुल्क में दस्तूर और कानून की बालादस्ती होगी या फिर जालिमों का जुल्म चलेगा, वज़ीर आज़म जवाब दें। जलसे यौमुल कुरान से सदर मजलिस का खिताब। हफ्ते को ईद उल फित्र के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल, ईदगाहों और मसाजिद के पास पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त, गवर्नर और वज़ीर आला की अवाम को मुबारकबाद। और बेटों को चोरियों के लिए उकसाने वाली मां गिरफ्तार, दोनों सारिक बेटे भी पुलिस की गिरफ्त में। 1.5 किलो सोने के बशमूल 70 लाख रुपए की मसरूका अशिया हुई जब्त। इसके साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।